बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब बयान अन्न दीन नसीहा। दे बाब के दा खुदल गौड़ी ची दीन अगर इखलास और दबल द खैर द लटोल मुंदे यानी ये इंसान ची दीन तराजी नो मकसद बैदाई चे इखलास सर राशि खपल खैर लटई और चिकले दीनदार शो मुसलमान शो नो उस पकार दाए चे दा हर चा खैर लटई और बिलखुसूस द मुसलमानानो। जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु फरमाई बायअतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समई व ताअ फलक्कनी फ़ी मस्तताअता वन्नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिमिन। मुसलमानेता च खलक वरातल न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुसरा बैअत को वादा बैत अगस्तला और दा ज़रूरी वा पदी बुनियाद बांधे चियो सड़े बियाद दीन न वापस उन तख्ती दागे द पारवा नारीनौ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलास के लास के खोदो संग मुसाफहा की सलाम कई न लास बे द शांते पागे लास के खोद और ब्या रसूलुल्लाह सल्लम दागना दा वादा अगस्ता चितब जमा मनी जमा ताअत बके जमा फरमान बरदार रहे बेआत वा जनाना हम को खजी च बकल इस्लाम तो दाखिले दे नागी वहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर बेआत को वादा बेकोला चौ मुंगा मुसलमाना ने वही सूरतुल मुम्तहना के कुरान मजीद ब्या अल्फाज खुद ली दी कम अल्फाज माने च बेआत अगस्तेशी च शिरक बनकू कुफर बनकू और प मारूफ के दीन प फरमान बरदारे के वा उस्ताद इत्तिबा न मखनाड़ो बुहतान बने जोड़ो पयोवल पे इल्ज़ामात न लगो खुदम रवाच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा जनानो ना चिकला बेआत अगस्तो न इसरा बे लाश न मिलाओ दा बुनियाद शहद खबरी च प्रदय जनाना सरा लाश मिलावल जायज़ नदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो उम्मत मुस्लिमा यवाज रसूल न रहे बल्कि यदि रूहानी प्लार दे पाक दामन दे मासूम दे द गलतोना लेकिन दे बावजूद सैयद आयशा फरमाई रदियल्लाहु ताला अन्हा मा मस्सत यदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद इमरातिन क़त्तो द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाश चरता प्रदय जनाना लाश सरने लगे दले दानन चिकम रिवाजु ने जोकड़ी दी खलको यो वलतवई ची पीर दा खपलारी ओ दे पीर न पर्द नहीं दा बेदीन पीर दे दा मुरीद बेदीन दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोल कौम प्लार दे लेकिन सहाबियात बदागना पर्द कोला जमुंग दीन दे खल्क खराब क नुम दागा अखली और कई खपल सख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेआत अगे बुनियाद गर्जोल दे दखपल बेआत तपारा अगजान इल्मी खबर आगे तरफ तनुजू खो कम से कम दा हक लरू ज तपोसुकू चाखिर त प्रदय जनाना सरास्ता लाश मिलाओल कम तुक दे ब्या का बनी आदम दम अचई बिल फरज प जनाना न पागे द लाश वहल कम तुक दे आया इस्लाम दरी इजाज़त वर गई इस्लाम दरी इजाज़त न वर गई दा इस्लाम न रहे दा बल से शैतानी दा अखकारे की तदरीजन जमुंगा आम जन के हम तत्रलूणा दत्र जामन यो बर सर लाश मिलावई दा गुनाह दे
ترورانو زامن لونا ماماګانو زامن لونا بلکې دا سیاسیان خو پردی ښځې سره د خلکو مخکې مصافحې کوي سټیج باندې راشي لاس ملو کوي د نوم اسلام جدا دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلام جدا دی دا نوم اسلام دی بیعت باغی کو لیکن یو خدا را چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت یې کړی دی او یا به بیعت کو نو خلیفۃ الرسول به کو امیر المؤمنین سره به کو دا دو بنیادونه و داغیخ چې کله وا د مسلمانانو امیر سره اطاعتونو دا بیعتونو دا غیر پر اصول لاو چې ستا به هم د شریعت په فرمان بردارۍ کې خبره منو او که ستا خبره د شریعت خلاف نه بیا به انکار کوو بیا به نه منو خلقو دغه راواغستل نو هر ځای کې امیر صاحب جوړ شوی دی هر جماعت کې امیر دی اگه سیاسی جماعتونه دي که هغه دینی جماعتونه دي هر ځای کې امیر شته او بیا قرآن و حدیث چې دا امیر کم حقوق خودلی دي هغه په هر امیر فټ کوي حالای چې قرآن و حدیث کې دغه اطاعتونه دا کم چې زمونږ خلک وي دا بنیادی طور د جهاد د امیر دپاره دي عام عمراو دپاره نه دي سړی به تسلیم هم کوي والله زه یو انتظامي کار دی انتظامی خبره ده په یو ځای کې یو مشر پکار دی تاسو هم یو مشر جوړ کو لیکن دا مشرانو خو ذهن ډېر عجیبه دی اخو وایي چې څه څه وایم ناوټېږي او د هغې اتباع وایي د صحابه کرامو په عمل کې داسې نشته دی او صحابه کرام بار تلي وو د هغې چې کوم امیر نو هغه اور بل که ورته یې دې ته ودانګی اور ته ټوپ کوي هغې ورته یې اور ته څوک ټوپ کوي مونږ خو د رسول الله وسلم دامن ته راغلي په دې یو چې مونږ ځان د اور نه بچ کوو هغه ورته زه ستاسو امیر یم او امیر تاسو ته حکم کوي چې اور ته ټوپ کوي هغې ورته خپل کار کوو بیا چې راغلی دی شکایت یې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو خبره تسلیم کړې ده او د هغه تغلید یې کړی دی چې تا غلط ویل د مشر د اطاعت خدا مطلب نه دی چې نیغ پنیغه د الله او د رسول مخالفت کی او هغه په دې شیطانۍ کې پروت چې زه امیر یم او زما به هره خبره منلی شي نه د قرآن و سنت مطابق خبره به یې منلی شي نو څنګه چې هلته دا بېدیني راغلې ده دلته خلقو کې دا بېدیني هم راغلې ده چې لوی لوی عالمان دي لوی لوی پیران دي او هغوی دا وایي چې زما اطاعت وکړئ او خی خپل مریدان او شاګردانو ته دا خبره چې بل خوا به ګورې نه دی کنې بې لارې وشي دا فرقې ټولې په دې وجه جوړېږي که مونږ دا ووایو چې هره هغه خبره به نه منې کومه چې د قرآن و سنت مخالف ده بیا به خبره ټیک شي بیا به اتفاق راشي دا ټول قوم به بیا یو موټی لیکن دا هم مونږ په زوره به اتفاق کړي دي هر سړي ولا ځان له تنظیم جوړ کړی دا هغه تنظیم کې شاملې او که د هغې نه باري مسلمان یې نه ګڼي ځان له دوکې مور کوي دا اسلام نه دی دا بېدیني ده دا ټول مسلمانان دي او دا مشري یو انتظامي کار دی نو بهرکیف رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو لوز به کو هغې کې هم زمونږ خلکو عجیبه عجیبه حرکتونه اوس شروع کړي بیعت چې وایي نو آخر کې وایي زه ستا بیعت کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پس د مرګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کول شرعاً څنګه دي آیا صحابه کرامو پس د مرګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کړي داسې تابعین وکړي تبع تابعین وکړي دا بدعات دي د دین په نوم باندې راخورېږي بیعت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو وکړو دا قیاسي شی نه چې موږ په قیاس وکړو کوم ځای چې حکم موجود دی هلته وکړی شي کوم ځای چې حکم نه موجود هلته یې نشي کولی جریر بن عبدالله صحابي دی هغوی ما چې بیعت کو نو ما ویل چې علی السمع والطاعه
بیعت پدې خبرو چې ستا فرمان بردار بیم. د رسول فرمان برداری په هر ځای کې لازم ده. پدې عام امیر ته نشي قیاس کولی. د الله رسول د الله نماینده دی، هغه معصوم دی، هغه د ګناه وینا نه کوي. نور امیران، مشران، علما، پیران د غلطۍ نه شکار کېدی شي، هغې غلطه خبره هم کولی شي. د دې وجې نه د الله د رسول اطاعت غیر مشروط دی، او د نورو مشرانو اطاعت چې کوي نه یې کې بس شرطونه یې. بنیادی شرط بدایي چې هغه یو داسې کار کوي چې هغه د قرآن سنت خلاف وي، پای کې به اطاعت نه وي، پای کې به فرمان برداری نه وي. دی هر سړی پیغمبر کړی ده. یو خوا د ختم نبوت عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو بل پیغمبر نشته، ایمان دې زموږ په دی. لیکن بل خوا په سونو خلک یې په هغه مرتبه کې نه دی چې نه جي که نه دا خو مشر دی که نه، که غلطه وي نو هم به یې منو، دی د پیغمبر وایي که نه. دیکھئے فرق کوي د الله بندګانو. انتظامی کار دی، یو عالم دی، یو مشر دی، یو جته مشر دی، ټیک ده مشر دی. خدای خدا مطلب نه چې هغه سوی نه وټیږي، او د هغې دا مطلب هم نه دی چې بغیر د څه شرط لري د هغې اطاعت وکړی شي. دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبه کېدی شي، د عامو امیرانو نشي کېدی. دا عزیز قابل اصلاح دی، دا اصلاح غواړي. نو سمع اورېدلو ته وایي، طاعت فرمان بردارۍ ته وایي. یعنی ما بیعت په دې وکړو چې ستا خبره به منم او ستا فرمان بردار به یم. دا چې مې وکړه دا خبره، نو په دې کې یو خبره کمه وه. کمه دا وه چې الله خپل قرآن کې دا فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر سړی د خپل وس باندې پړ دی، په وس باندې پړ دی. ته به زما هر ځای کې څنګه اطاعت کوې؟ که ستا وس نه رسي نو هم به کوې. یعنې بعضې کارونه داسې دي چې په هغې کې انسان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان عمل نشي کولی. مثلا هغه ټوله شپه ولاړ دی د الله په لار کې، د الله په عبادت کې، خپې یې پړسېږي، موږ خو نشو کولی داسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وصال سره روجې نیولې. وصال روژه دی ته وایي چې سهار نه روژه ونیسي ماښامه پورې، ماښام یې نه ماتوي، د شپې بیا روژه وي، نو سهار یې بیا روژه وي، نو بل ورځ بیا روژه وي، دې ته وصال وایي. موږ خو نشو کولی داسې. بعضې کارونه دي داسې چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان برداري، د هغې اطاعت انسانان نشي کولی. د هغې وجه دا ده چې الله هغه له خاص طاقتونه ورکړي دي، هغه طاقتونه مونږ کې نشته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي لقنني فيما استطعت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې د خپل وس مطابق، د خپل وس مطابق خبره ومنې، طاعت وکړې، لیکن د توفیق مطابق، د وس مطابق. یو خو زمونږ د خلکو وس دی که نه، د دې خو ډېر څه وس نه رسي. دا سمې بانې دي، یعنې پیاله یې چایم دي چې غریب له نشي ورکولی، ولې بې بسه دی. دا خو ډېر بل طرف ته روان شوي دي. ډېر خلک ټول بې بسه دی، هغوی فرض مونځ هم نشي کولی په ټایم باندې. دا ګناه دی، دا بس نه دی، طاقت نه دی، دا د شیطان تسلط دی. زمون خلک خدای طرف ته تللی، بې غیرته ته تللی دي، یا د شیطان تسلط کې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نه وایي، هغه دا وایي چې یو سړی اطاعت کوي د الله د خپل وس مطابق دی وکړي، نفل مونځ کوي د توفیق مطابق دی وکړي، خیر خیرات کوي د توفیق وس مطابق دی وکړي، نفل روزي نیسي د توفیق مطابق دی وکړي. دې ته ویلی شي اصلاح کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اصلاح کوي د خپلو ملګرو. او دویمه خبره ورته دا کوي والنصح لکل مسلمین. بیعت ما په دې کړو چې زه به د هر مسلمان خیر لټوم. د مسلمان خیر لټول هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پې د صحابه کرامو نه بیعت اخلي. ته دومره اهم خبره ده.
دې کې زمونږ دپاره سبق سره هغه دا چې آیا مونږ هم د هر مسلمان خیر لټو؟ دا یو سوال دی. مونږه د بل مسلمان خیر نه لټو. تجارت کوي خلک، تجارت کی د دې لپاره چې د انسان نه سړی ګټه وکړي، خو هغه مناسبت سره مناسب وي که نه غیر مناسب ګټه وي. که یو سړی د 10 روپو سیز په 200 خرڅوي او دا بانه وکړي چې دا خو تجارت دی، دا جایز دي. د 10 سیز زیات نه زیات په 12 خرڅ کړه، 15 باندې خرڅ کړه. مسلمانان دا باندې شروع کړي د یو سیز قیمت ولګي دی به خامخا ډېر کړي. موجي تجارت کړی دی، د تجارت هم څه اصول انسان خو خلک د شا د غاړې نه هلالوي د سټ د غاړې کله به یې پې رضا دی ګاک رضا په دي چې مجبوره دی بل ځای اخیستی نه شي. نو یو نیک کار کوي خلک لیکن پای کې خیر لټول نه وي. ولې نظر صرف په دی چې دی به د ده په جیب به ډاکه څنګه اچوم. د دیوان تجارت کې څه فایده نشته. د دې دور تجارت کې ولې ګټه نشته، منفعت نشته دی. دا د خیر په بنیاد نه دی. که یو ګاهک لړ شي دکاندار لا او په دې سوچ باندې لړ شي چې یو څیز دی په 10 راکوي په 12، نو خیر ته مناسب ګټه ده. بهتره ده چې زه د 1200 په ځای 1500 ورکړم. نو ده د هغه خیر لټوه او د هغه هم دا خیالي چې دې سړي سره خیر کوم په ځای دی چې زه 19 روپۍ وګټم نو به وګټم. نو زمونږ خو د تاجر او د ګاک د دواړو رایې د یو بل وهلي. دکاندار هم کوشش دا دی چې زه به دا سړی څنګه وام او د ګاک هم کوشش دا دی چې څنګه به یې رسوم شی به ډېر ارزان اخلم. دی که مونږ خیر تلاش نه کوو ترکې مې چې یو سړي د بل مسلمان خیر نه لټولی دی به چېرې نه کامیابېږي. دا د وحی خبرې دي والنصح لكل مسلمین، دا د عامې تجربې خبرې نه دي. یو سړی چې هغه د بل مسلمان خیر لټولی دی بل یې د خیر ورکولو کوشش کړی دی، ته ګوره معاشره کې به بالکل ممتاز وي، جدا وي د خلکو نه. دغه حیثیت به بالکل بدلي. سبب د هغې دا دی چې الله زمونږ دپاره کوم دین خوښ کړی دی، الله د هغې دین خیال ساتي. بیا او څوک چې په هغې دین عمل کوي الله د هغې تعاون او امداد کوي. نو دې کې 2 خبرې شوې مونږ سره. یو دا چې یو سړی فرمان برداری د الله او د رسول کوي د خپل وس مطابق دی کوي. یو سړی 10 رکعاته تر مونځ کولی شي نفل، درې 18 نه کوي، 10 دی وکړي بس کافي ده. یو سړی 200 روپۍ د الله په لار کې ورکولی شي، 300 دی نه ورکوي، 200 دی ورکوي. دې کې او فایده دا وي چې دی به سبا بیا تازه ورکولی وشي. او چې نن د 10 رکعات په ځای 100 رکعات نفل وکړل که نه نو سبا به دی فرض مونځ هم نه کوي. دې کې مسله دغه ده. بعضې خلک به ته وینې روژه کې ډېر تکړه وي، ټوله شپه ولاړ وي، خو به دغه یوه میاشت عبادت وي نه. دلته عبدالمالک کاکا والله دې وبخي اختر مونځ چې وشه نه خلکو ته یې ځای چوټي درته بل روژې پورې چوټي مې درکړه دا سوله. د خلکو کار دغه دی. دی به یا په یو څیز کې بالکل ورننه وځي یا به ته بالکل خارج شي. دا څیز د ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه د اطاعت او د فرمان بردارۍ وعده ده د خپل وس مطابق. نن خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشته، لیکن مونږ د هغه د نوم کلمه ویلې ده، لا اله الا الله سره مونږ ویلې دي محمد رسول الله. دا زمونږ کلمه ده د سمع او طاعت. ته دې خیال ساتل پکار دی. کله چې مونږ وایو چې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، دا زما عقیده ده. په دې وجه په سنت کولو کې وا زه شرمېږم نه چې خلک به څه وایي به نو زما رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان بردارۍ خبره ده. زه د هغه امتي یم، هغه زما رسول دی، لہذا د هغه په شانتې عمل کولو کې ماله شرمېدل نه دي پکار. دا بوت مه مخې ته کوئ چې خلک به څه وي. خلک به څه وایي؟ څوک به وایي چې وابي شوی دی، څوک به وایي الحدیث دی، څوک به وایي پنجپیری دی. ته دې خلکو خولې دغه
سو دلیل نشته، سو ثبوت نشته دی، ته به لګیا د ایمان او د اسلام په بنیاد باندې خلک به پتا باندې الزامات لګوي دی. نو د دې الزاماتو لپاره یو ځای دی ته قیامت وایي، ایک بدا احتساب کی اور پتہ بولے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی و انشاءاللہ التشریف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بردارے پڑے دا خپل غاڑے نمو بس نہ چاہ دا وینا دا وجہ، نہ دا معاشرے دا وجہ، نہ دا خزے دا وجہ، نہ دا اولاد دا وجہ. سمع و طاعت، سمع و طاعت. مجھے کما کلمت تو ایوہ وایو دا پدی بنیاد وایو چې زمونږ هغه سره دا بیعت. ادویم دا چې مونږ دې د هر مسلمان خیر لټو، هغه له شر نه ورکو، تکلیف دې نه ورکو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.